سب سے پہلے بڑی خبر شامل کریں۔ وزیر اعلیٰ کا کام دفتر میں کرسی پر بیٹھنا نہیں، عوام کو ریلیف دینا میری اولین ترجیح ہے۔ سرپرائز وزٹ سے ہسپتالوں کے حالات بہتر ہوئے، ہسپتال کے دورے جاری رہیں گے۔ سروسز ہسپتال کے دورے کے بعد وزیر اعلیٰ مریم نواز کی میڈیا سے گفتگو، مزید کہا جس نے جو کرنا ہے کر لے، میری ترجیح عوام کو ریلیف دینا ہے۔ میو اور جناح ہسپتال میں جو ایکشن لیا اس سے بہت بہتری آئی، سروسز ہسپتال سے خوش ہو کر جا رہی ہوں۔ مزید کیا کہا آئیے آپ کو بھی سنواتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کا ہی کام ہے، اگر وزیر اعلیٰ کام نہیں کرے گا تو نیچے کیوں کریں گے؟ میڈم آپ کے دوروں کے بعد پنجاب وزیر اعلیٰ کا کام ہے، وزیر اعلیٰ کا کام ٹانگ رکھ کے کرسی پہ بیٹھنا نہیں ہے۔ آپ کے دوروں کے بعد ہم نے دیکھا ہے پنجاب کے ہاسپٹلس کے حالات کافی بہتر ہو گئے، 78% لوگوں کو جو مفت ادویات ملنے لگ گئی اور رپورٹس بھی سامنے آ رہی ہیں۔ آج آپ نے اس ہاسپٹل کا بھی وزٹ کیا، آپ کو کیا رزلٹ ملے؟ اور دیکھ رہے ہیں کہ کوئی پروٹوکول یہاں پر دکھائی نہیں دے رہا، یہ وہی اعلان نہیں جو آپ دعوے کرتی تھی، اعلان کرتی تھی کہ یہ ہوگا اور آج حقیقت میں نظر آ رہا ہے؟ حسن، میں پہلے گئی ہوں میو ہاسپٹل، اس کے بعد میں جناح ہاسپٹل گئی ہوں، اور اس کے بعد میں نے جو ایکشن لیا ہے وہاں پیشنٹس کے لیے دوائیاں نیچے باکسز پڑے ہوئے تھے اسٹورز میں، لیکن پیشنٹس کو نہیں مل رہے، تو میں نے انسٹنٹ جو ایکشن لیا ہے اس کی وجہ سے اب تمام ہاسپٹلز میں حالات بہتر ہیں۔ آج میں سروسز آئی ہوں تو یہ ایم ایس صاحب کھڑے میرے ساتھ، میں خوش ہو کے جا رہی ہوں۔ ایک پیشنٹ نے نہیں کہا کہ مجھے دوائی باہر سے لانی پڑی ہے یا پیسے دے کے لینی پڑی ہے، اور پیشنٹس کو انتظار بھی نہیں کرنا پڑا، تو ٹائملی ایکشن جو ہوتا ہے اس سے بہت فرق پڑ جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اناؤنسمنٹس ہو رہی ہیں ایوری ویئر کہ اگر آپ سے کوئی پیسے مانگے کسی بھی میڈیسن کے تو وہ آپ نے نہیں دینے، کیونکہ میڈیسن حکومت پنجاب پرووائڈ کر رہی ہے، فری میڈیسن پرووائڈ کر رہی ہے۔ دوسری بات، یہاں پر کیبنٹس رکھوا دی جہاں پر پیشنٹس کو نظر آتا ہے کہ تمام ادویات اور جو بھی اور چیزیں چاہیے وہ وہاں موجود ہیں، تاکہ وہ اگر ان کو یہ کہے کہ ختم ہو گئی ہیں تو وہاں پر ان کو پتہ ہو کہ اویلیبل ہے۔ مقدمے کے اندراج سے فیصلہ آنے تک کے تمام ریکارڈ کی فراہمی، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ مثالیہ نیلم ون لنک پر پروجیکٹ کا افتتاح کل کریں گی۔ پہلے مرحلے میں پائلٹ پروجیکٹ کا آغاز لاہور سے ہوگا۔ 4 لاکھ مقامات پہ چالان جمع نہ ہونے پر چیف جسٹس مثالیہ نیلم نے نوٹس لیا تھا۔ مزید کی تفصیلات ہیں جانتے ہیں محمد اشفاق سے۔ محمد اشفاق، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، ایف آئی آر سے مقدمے کے فیصلے تک تمام ریکارڈ ون لنک پر دستیاب ہوگا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس مثالیہ نیلم تاریخی پروجیکٹ کا افتتاح کل کریں گی۔ پہلے مرحلے میں پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر لاہور سے اس منصوبے کا آغاز ہوگا اور ایف آئی آر سے لے کر مقدمے کے فیصلے تک مکمل ریکارڈ ون لنک پر دستیاب ہوگا، جس میں عدلیہ، پراسیکیوشن اور پولیس کے پاس ایف آئی آر کا اسٹیٹس چیک کرنے کی رسائی ہوگی۔ معاملہ کچھ یہ ہوا تھا کہ 4 لاکھ سے زائد چالان عدالتوں میں جمع نہ کروانے کے معاملے پر چیف جسٹس مثالیہ نیلم نے نوٹس لیا تھا، جس کے بعد تمام جو مقدمات کے چالان ہیں وہ عدالتوں کو بھجوا دیے گئے ہیں۔ تو اس حوالے سے چیف جسٹس نے کہا کہ آئندہ ایسی غلطی نہ ہو، تو اس کے لیے ایک ایسا منصوبہ بنایا جائے تاکہ جو مقدمات کے چالان جمع نہ کروانے اور نہ کی تفتیش والے جو افسران ہیں وہ سامنے آئیں، تو پھر عدلیہ، پراسیکیوشن اور پولیس کا جو مکمل جو ڈیٹا ہے ایف آئی آر سے لے کر مقدمے کے فیصلے تک کا، اس کو ون لنک پر کرنے کے حوالے سے پروجیکٹ بنایا گیا، جس کے بعد اب یہ منصوبہ مکمل ہو چکا ہے اور کل چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس مثالیہ نیلم اس منصوبے کا افتتاح کریں گی۔ جی آپ کا بہت شکریہ محمد اشفاق۔ محکمہ جیل خانہ جات میں 2 ڈی آئی جیز کے تبادلے، قاضی محمد اسلم ڈی آئی جی سرگودا ریجن تعینات، سعید اللہ گوندل کو ڈی آئی جی انسپیکشن آئی جی جیل خانہ جات آفس تعینات کر دیا گیا۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں مدثر حسین سے۔ جی مدثر حسین، بتائیں گا ان تبادلوں بارے۔ جی بالکل، محکمہ جیل خانہ جات میں 2 ڈی آئی جیز کے تبادلے کیے گئے ہیں۔ چیف سیکرٹری نے دونوں جو ہے ڈی آئی جیز کے تبادلے کیے ہیں اور نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ تقرری کے منصر قاضی محمد اسلم کو ڈی آئی جی سرگودا ریجن تعینات کیا گیا ہے، جبکہ ڈی آئی جی سرگودا ریجن تعینات سعید اللہ گوندل جو کہ آن پے اسکیل پر تعینات تھے، ان کو جو ہے وہ آن پے اسکیل پر ہی ڈی آئی جی انسپیکشن آئی جی جیل خانہ جات آفس تعینات کر دیا گیا ہے۔ دونوں افسران کو فوری اپنی نئی تعیناتی پر رپورٹ کرنے کے احکامات جو ہیں وہ
पंजाब हुकूमत की तरफ से जारी किए गए हैं। दोनों अफसरान का नोटिफिकेशन भी जो है वो जारी किया गया है। इस वजह से जेल जराये का ये कहना है कि ये दोनों अफसरान की जो है वो रूटीन के जो है वो मुताबिक पोस्टिंग है और रूटीन के मुताबिक ये अफसरान का नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया है। दोनों अफसरान को फौरी जो है वो चीफ सेक्रेटरी की तरफ से ये कमाल जारी किए गए हैं कि वो फौरी अपनी नई तैनाती पर रिपोर्ट करें। जी बहुत शुक्रिया मुदस्सिर हुसैन आपका। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने 3 अफसरान को चीफ इंजीनियर के ओहदे पर तरक्की दे दी। अब्बास अली, फैसल ज़करिया और निसार सरवर तरक्की पाने वालों में शामिल हैं। चीफ इंजीनियर अब्बास अली को डायरेक्टर कस्टम सर्विसेज तैनात कर दिया गया। लेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आपको एक दफ़ा फिर अपडेट करें, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने 3 अफसरान को चीफ इंजीनियर के ओहदे पर तरक्की दे दी है। अब्बास अली, फैसल ज़करिया और निसार सरवर तरक्की पाने वालों में शामिल हैं और चीफ इंजीनियर अब्बास अली को डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज तैनात कर दिया गया है। लेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने 3 अफसरान को चीफ इंजीनियर के ओहदे पर तरक्की दे दी। अब्बास अली, फैसल ज़करिया और निसार सरवर तरक्की पाने वालों में शामिल हैं। चीफ इंजीनियर अब्बास अली को डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज तैनात कर दिया गया है। लेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। आपको बताएं, चेरिंग क्रॉस पर ग्रैंड हेल्थ अलायंस के धरने का तीसरा रोज। नर्सेज, पैरामेडिक्स और यंग डॉक्टर्स का अस्पतालों को आउटसोर्स न करने का मुतालबा। पंजाब भर से मुजाहिरीन ने चेरिंग क्रॉस पर डेरे जमा लिए। तीसरे रोज भी मुज़ाकरात के लिए कोई हुकूमती नुमाइंदा ना पहुंचा। मुजाहिरीन का कहना था मुतालिबात की मंजूरी तक धरना जारी रखेंगे। चेरिंग क्रॉस बैरियर्स लगाकर चारों तरफ से बंद है। अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं सजाद हुसैन से। जी सजाद, बताइएगा, आजकल शहर लाहौर एहतजाज की जद में आया हुआ है, क्या कहेंगे आप इस बारे में? जी बिल्कुल जी, इस वक्त मैं चेरिंग क्रॉस पर मौजूद हूँ और ग्रैंड हेल्थ अलायंस का जो धरना है वो तीसरे रोज में दाखिल नहीं बल्कि तीसरा रोज भी खत्म होने वाला है। लेकिन महकमा सेहत की तरफ से किसी किस्म के मुज़ाकरात सामने नहीं आए हैं और डेड लॉक जो है वो बरकरार है। महकमा की जानब से जो है वो मुज़ाकरात नहीं किए जा रहे, जबकि यहाँ पर जो ग्रैंड हेल्थ अलायंस के नुमाइंदे क़यादत मौजूद है वो चाहते हैं कि महकमा जो है वो टेबल पर बैठकर हमारे साथ मुज़ाकरात करे। हम निजकारी नहीं चाहते, हमारा एक ही मुतालबा है कि निजकारी और आउटसोर्स को जो है वो ख़त्म किया जाए। सरकारी अस्पताल में मुलाजमीनों का जो रोज़गार है उसको जो है वो पमाल ना किया जाए। इस वक्त YDA के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर हसीब थिंड हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बताएं, 3 दिन हो गए हैं को आप एहतजाज भी कर रहे हैं और मुज़ाकरात की तरफ कोई गामजन नहीं है महकमा की तरफ से? जी बहुत शुक्रिया काजमी साहब, आपके सामने पूरे पंजाब से लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, पुरअमन तरीके से बैठे हुए हैं, पुरजोश हैं और अभी तक जो है ना क्राउड फुल चार्ज है। हम समझते हैं कि मैडम को उसकी टीम गलत ब्रीफ कर रही है और जो चीज़ें जो हकायक हैं वो उनसे छुपाए जा रहे हैं। हमारा होमवर्क कंप्लीट है, हमने पूरी अपनी फाइल्स तैयार की हुई हैं। हमने उन्हें बार बार कहा है, हम आप भी दावा दे रहे हैं कि हमारे साथ बैठें, हम उन्हें समझाते हैं, हम उन्हें बताते हैं कि ये जो आप करने जा रहे हैं ये सरासर गलत है, ये लोगों के साथ ज्यादती है और ये चीज़ें ना सिर्फ यहाँ पर होने जा रही हैं। हम जैसे जिन्ना हॉस्पिटल की बात हो रही थी, अब जिन्ना हॉस्पिटल में कल वहाँ पे एक पुरअमन एहतजाज है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा GHA का एक वहाँ पे एक क्राउड होगा और वो भी प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ, निजकारी के खिलाफ वहाँ पे एक पुरअमन जो है ना एक एहतजाज किया जाएगा। तो ये सिलसिला मुतवातिर बढ़ रहा है और ये चीजें थमने रुकने वाली नहीं है। ये जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं ये इसी उम्मीद के साथ और इसी फैसले के साथ आए हुए हैं कि ये जो निजकारी की जा रही है ये रुके बगैर वो किसी सूरत वापस नहीं जाए। हमारे साथ YDA के सदर डॉक्टर शेब नियाज़ी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब आप बताएं, कल क्या कोई ऐलान करने जा रहे हैं, आउटडोर बंद करने जा रहे हैं आप? इसमें कल जिन्ना हॉस्पिटल का आउटडोर ब्लॉक होगा और वहाँ से रैली निकलेगी जिसमें लाहौर के तमाम मेजर हॉस्पिटल्स जो हैं उनके सदूर अपनी अपनी कैबिनेट और वहाँ के डॉक्टर्स के साथ शरीक होंगे और इंशाल्लाह उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें नेक्स्ट लाएअमल का भी ऐलान किया जाएगा। जी, जैसा कि आपने सुना है कि कल जिन्ना हॉस्पिटल का आउटडोर बंद होगा और वहां पर पंजाब भर के आउटडोर का ये फैसला होगा कि कब बंद किए जाएंगे और आइंदा का लाएअमल क्या होगा, क्योंकि महकमा सेहत की तरफ से जो है वो मुज़ाकरात में डेड लॉक जो है वो जारी है। जी बहुत शुक्रिया आपका सजाद हुसैन।